Hello everyone, welcome back to the lecture series of GATE Engineering Mathematics. So far we have discussed about the differential calculus and integral calculus. Multiple integrals start chesam in the previous video. So this is the continuation part of the previous video. Yes. So previous video lo aithe manam constant limits chusam kada. So Fubini's theorem and exchange of the limits, constant limits. So in this video let's see the variable limits now. So that is nothing but calculation of double integral with variable limits. Now variable limits. Okay, so let's see this. This is easy only, no more difficulty in this. Yeah, let's see. So ఇక్కడ ఏంటంటే వేరియబుల్ లిమిట్స్ అన్నమాట. సో x1 x2 and y1 y2 f of x comma y dx dy. Yeah, we have to take like this. And let's take the first case number 1. If y1 y2 are the functions of x and our x1 x2 are constants. So let's take like this. Okay, y1 y2 అనేది functions of x and x1 x2 అనేవి constants. అంటే so y1 అనేది some function of x1 let's take, and y2 అనేది sorry f1 of x let's take. So function of x, right? So f1 of x and y2 means f2 of x let's take. Okay, and x1 is constant a and x2 is also constant, let's take b. So ఇలా ఉంటాయి లిమిట్స్. అప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ మనం ఎలా చేయాలంటే, so the I1 will be, let's take I1, so which will be, first we have to integrate, అంటే ఇన్నర్ ఇంటిగ్రేషన్ అనేది వేరియబుల్ లిమిట్స్ తీసుకోవాలి. అవుటర్ ఇంటిగ్రేషన్ వచ్చేసి కాన్స్టెంట్ లిమిట్స్. అంటే ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ లిమిట్స్ ఏంటి, x1 x2 అండ్ వేరియబుల్ లిమిట్స్ ఆర్ y1 and y2. సో y1 and y2, so f of x comma y dy whole dx. So we have to take like this. So limits assume చేసుకున్నాం కదా, let's substitute and see. So integral a to b and integral, so this is f1 of x something any function, and this is f2 of x, f of x comma y dy and whole dx. So these are x limits and these are y limits, right? Yes. Okay, let's see with graphical understanding once. So understanding. Okay, so let's take one simple graph and understand. This is x-axis let's take, and this is y-axis. Okay, x-axis constants is a and b, so let's plot those. So let's take this as our x1, which is nothing but a, and this limit let's take as x2, which is nothing but our b. Okay, so ఇప్పుడు గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుందంటే y1 and y2 are the functions of x, right? So y1 is f1 of x and y2 is f2 of x. So let's take some graph other than the constant line. So let's take like this. So this is y2 function అనుకుంటే, this is y1 function అనుకుంటే, this is y2 and this is y1. Our double integration will give the overall volume of this particular graph. Yeah. So first we have to consider vertical strip, because inner integration is with respect to y-axis. So we have to consider the vertical strip and we have to calculate it. Yes. All right. This is case 1. So let's see case 2 also. అంటే ఈసారి x అనేవి వేరియబుల్స్ అండ్ y లిమిట్స్ వచ్చేసి కాన్స్టెంట్స్. సో కేస్ 2, x1 x2 are functions of y ఈసారి తీసుకున్నాం, or functions of y, and y1 y2 are, let's take, constants. Alright, so ఇలా తీసుకుంటే let's assume our x1 as function of y1, function of y, and x2 as another function of y, and y1 is constant, so let's take c, and y2 is also constant, let's take d. So ఇప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ ఏమవుతుంది, so first we have to do it with so first we have to do the inner integration with the variable limit. So we have to do with respect to x. అంటే
ఇంటిగ్రేషన్ అవుతుందంటే C to D కాన్స్టెంట్స్ బయట అండ్ వేరియబుల్స్ వచ్చేసి f1 ఆఫ్ y టు f2 ఆఫ్ y f of x comma y dx whole dy. We have to solve like this. So these are nothing but the limits of our y and these are nothing but our limits of x. Okay, so let's see another graphical understanding also regarding this. So this is x-axis and this is y-axis. So let's plot those limits. So let's take this as our c. So d తీసుకుందాం. So let's take this as our c. All right, so ఈసారి వేరియబుల్ లిమిట్స్ x కాబట్టి so let's take x functions as like this and like this. So this is our x1 and x2. X1 is nothing but what? f1 of y, function of y, and this is f2 of y, another function of y. So we have to consider the horizontal strip now because we are integrating with respect to x, right? Inner integration is with respect to x, so we have to consider the horizontal strip and we have to move this horizontal strip to find the total volume. So that's the concept behind these two cases. So let's solve some problems regarding these two cases. Yes. All right, so let's see one simple example problem regarding this variable limits. So example, find integral 0 to 5 integral 0 to x square x into x square plus y square dx dy. All right, so let's solve this. Okay, so the solution is first ఇక్కడ చూసుకుంటే so these are the constant limits, first 0 to 5 and ఇక్కడ 0 to x square he gave అంటే these are the variable limits. ఇక్కడ x square ఇచ్చాడు కదా, so x square అంటే it is a function of x, so these are the y limits we have to understand. So these are the y limits ఎందుకంటే y అనేదే కదా ఫంక్షన్ ఆఫ్ x లో ఉండేది, రైట్? అండ్ దీస్ ఆర్ x లిమిట్స్. సో యా, రిమెంబర్ దిస్. ఇఫ్ ఒకవేళ ఫంక్షన్ ఎక్స్లో కనుకుంటే వీ హ్యావ్ టు టేక్ దోస్ యాజ్ అవర్ వై లిమిట్స్. ఇఫ్ ఒకవేళ ఫంక్షన్స్ అనేవి వైలో ఉంటే వీ హ్యావ్ టు టేక్ దోస్ యాజ్ అవర్ ఎక్స్ లిమిట్స్, రైట్? ఇందాక అవే కదా మనం చూసుకుంది, రైట్? ఎస్. సో విచ్ విల్ బి, లెట్స్ టేక్ దిస్ యాజ్ ఐ. సో ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ 0 to 5 ఇంటిగ్రల్ 0 to x square x into x square plus y square. First we have to do with respect to y and then we have to do with respect to x now, right? Yes. So which will be equal to integral 0 to 5. So we have to solve this with respect to y. So x will be constant. So this will be x cube plus xy square, right? So yes. Okay. So ikkada x cube anedi constant because we are doing with respect to y kabatti. So x cube into y from 0 to x square plus x into y cube by 3 from 0 to x square. I just integrated this one, that's it. So whole dx. Alright, so which will be equal to integral 0 to 5. Let's simplify this. So x cube into x square, which will be x power 5, plus this will be 1 by 3 into x into this is how much, x power 6, so which will be x power 7 dx. So which will be equal to x power 6 by 6. Limits are 0 to 5 plus 1 by 3 into x power 8 by 8 and the limits are 0 to 5. Yes. So if we simplify this, we will be getting the value as 18880. So you can verify this answer. Yeah, so we have to solve like this. Alright, it's a very easy only. Just we have to see which limits are belong to which intervals. So x or y అని చూసుకోవాలంతే. Alright. Okay, so let's solve one more. By the way, so let's see the graph for this as well. అంటే ఇక్కడ x లిమిట్స్ ఏంటి ఫస్ట్? సో x లిమిట్స్ వచ్చేసి x is equal to 0 అండ్ ఇంకొకటి x is equal to 5, రైట్? అండ్ y లిమిట్స్ వచ్చేసి y is equal to 0 and y is equal to x square, right? So let's plot the graph for this so that you will be familiar with the graphs as well. Alright, so let's plot the graph here. So this is x-axis, let's take, and this is y-axis. Okay, so x is equal to 0 ante adi a line. X is equal to 0 in the sense that is nothing but our y-axis. So ee y-axis lo our x is 0 and x is equal to 5 ante, so let's take 5 ikkada తీసుకుందాం అనుకున్నాం. So this is 5. So x is equal to 5 line వచ్చేసి ఇది అవుతుంది మనకి. So this is nothing but
x is equal to 5 line, right? Yes. So ఇప్పుడు y is equal to 0 అంటే it will result the x axis, right? So x axis లో y 0 and y is equal to x square అంటే it will result the parabola, right? So one kind of parabola ఇస్తుంది. So let's take like this. So this is one kind of parabola. So దీన్ని ఇలా extend కూడా చేయొచ్చు, but no need this. So we have the concentration at this only because the limits are ఇక్కడే ఉన్నాయి కదా మొత్తం. సో దిస్ ఈజ్ x is equal to 0, this is x is equal to 5, this is y is equal to 0 and this is y is equal to x square. Very good. So this is nothing but y is equal to x square. Nice. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేసాం, ఫస్ట్ ఇన్నర్ ఇంటిగ్రేషన్ ఏం చేసాం విత్ రెస్పెక్ట్ టు y చేసాం అంటే వీ కన్సిడర్డ్ ద వర్టికల్ స్ట్రిప్. ఎస్. సో ఈ వర్టికల్ స్ట్రిప్ని ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మూవ్ చేసి టోటల్ వాల్యూమ్ కనుక్కున్నాం. సో ద టోటల్ వాల్యూమ్ వాల్యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1,880. సో దిస్ ఈస్ ద గ్రాఫికల్ అండర్స్టాండింగ్. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ రిగార్డింగ్ దిస్ మల్టిపుల్ ఇంటిగ్రల్స్ సాల్యూషన్. ఎస్. ఓకే. సో లెట్స్ సీ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ రిగార్డింగ్ దిస్ వేరియబుల్ లిమిట్స్. ఎగ్జాంపుల్ ఈసారి ఎలా ఇచ్చారంటే ఇంటిగ్రల్ డబుల్ ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ ఏరియా ఏ xy ఈ గివెన్ యాజ్ dx dy వేర్ ఏ వచ్చేసి మెన్షన్ చేశాడు, వేర్ ఏ ఇస్ ద డొమైన్, వేర్ ఏ ఇస్ ద డొమైన్ బౌండెడ్ బై x యాక్సిస్ ఒకటి అండ్ x is equal to 2a ఒకటి అండ్ ద కర్వ్ వచ్చేసి ఏమి ఇచ్చాడంటే x square is equal to 4ay. So he gave like this. We have to solve this particular integral according to this. Alright, so let's see this. Okay, so limits ఏంటి, మనం లిమిట్స్ అనే తీసుకున్నాం. సో లిమిట్స్ ఏమి ఇచ్చాడు, ఫస్ట్ వచ్చేసి x axis. సో x axis in the sense it is y is equal to 0 line. సో y is equal to 0 ఒకటి ఇచ్చాడు అండ్ x is equal to 2a లిమిట్ ఒకటి ఇచ్చాడు అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి x square is equal to 4ay. సో x square is equal to 4ay. ఓకే. సో ఈ మూడింటిని లెట్స్ ప్లాట్ ఇన్ ద గ్రాఫ్, అప్పుడు కానీ మనకి క్లారిటీ వస్తుంది. ఆల్రైట్. సో లెట్స్ టేక్ వన్ గ్రాఫ్ లైక్ దిస్. సో దిస్ ఇస్ x axis and this is y axis. So let's plot these three limits. So y is equal to 0, y is equal to 0 line denotes x axis. So this is this one and x is equal to 2a. So let's take 2a ikkada తీసుకుంటే. So x is equal to 2a will be this one. This is our x is equal to 2a and this value is 2a. Nice. Okay. And x square is equal to 4ay. So graph, parabolic graph, right? So ఎలా ఉంటుంది parabolic graph? సో ఇలా వచ్చి అండ్ ఇలా వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ పారాబోలా. ఓకే. మనకి ఈ మూడింటిని బౌండ్ చేసిన పర్టికులర్ వాల్యూమ్ ఏంటి, దిస్ వన్. సో ఈ మూడు అంటే ఈ యాక్సిస్ అండ్ ఈ గ్రాఫ్ అండ్ ఈ లైన్, ఈ మూడింటిని కలిపి ఒక వాల్యూమ్ ఫామ్ అయింది కదా, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దిస్ వన్. సో ఈ వాల్యూమ్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి బై యూజింగ్ దిస్ డబుల్ ఇంటిగ్రల్ కాన్సెప్ట్. ఓకే. ఆల్ రైట్. సో దిస్ వన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ x square is equal to 4ay. ఓకే. సో ఇక్కడ x is equal to 2a is constant, a is constant, so x is equal to 2a is constant. All right. And ఇక్కడ x is equal to 0, so we have to consider this also. వాడు ఇంకో లిమిట్ ఏం మెన్షన్ చేయలేదు కదా, సో వీ హ్యావ్ టు టేక్ x axis only. సో x is equal to 0 కూడా తీసుకోవాలి మనం. సో దిస్ ఇస్ x axis, y axis, this is x axis. Okay. So we have to take here one vertical strip and we have to move like this. సో ఈ వర్టికల్ స్ట్రిప్ని బట్టి మనం చెప్పేయచ్చు లిమిట్స్ని కూడా. సో ఇక్కడ వర్టికల్ స్ట్రిప్ లోయర్ లిమిట్ ఏంటి, సో ఎస్ వర్టికల్ స్ట్రిప్ లోయర్ లిమిట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అంటే ఈ యాక్సిసే కదా. సో ఈ యాక్సిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అవర్ x axis. సో x axis ఇన్ ద సెన్స్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో దిస్ ఈజ్ వన్ లిమిట్ అండ్ వర్టికల్ స్ట్రిప్ అప్పర్ లిమిట్ వచ్చేసి పారాబోలా. సో y ఈజ్ ఈక్వల్ టు దీంట్లో y ఒకటే ఇక్కడ నుంచి మిగతా తీసుకోవాలి. సో x square by 4a. సో దీస్ ఆర్ ద y లిమిట్స్. సో రెండు వచ్చేసాయి. అండ్ ఇప్పుడు x లిమిట్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే అకార్డింగ్ టు పాయింట్. సో ఈ పాయింట్ ఏంటి, ఈ పాయింట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆరిజిన్ 0,0 అండ్ దిస్ పాయింట్ ఏంటి, ఈ పాయింట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2a అండ్ ఈ ఈక్వేషన్లో 2a సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి x ప్లేస్లో. సో 4a స్క్వేర్ ఏమవుతుంది, సో 4a స్క్వేర్ అవుతుంది అండ్ ఒకే క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఇక్కడే మిగులుతుంది.
దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్లో అంటే పారాబోలిక్ ఈక్వేషన్లో ఎక్స్ ప్లేస్లో 2a సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. అంటే ఏమవుతుంది 4a² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4ay. సో ఫ్రమ్ దిస్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద y లిమిట్. సో a 4 సో y ఈజ్ ఈక్వల్ టు a. సో ఆ a ఇక్కడ రాయాలి. సో పాయింట్ ఈస్ 2a, a. సో ఇక్కడ x అనేది 0,0 స్టార్ట్ అంటే x ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇక్కడ వరకు మూవ్ అవుతుంది, రైట్? ఈ మొత్తం ఇంటర్వెల్ని కవర్ చేస్తుంది. సో x లిమిట్స్ ఏమవుతుంది, x ఫస్ట్ ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది 0 అంటే ఎక్కడ వరకు వెళ్ళింది, x పాయింట్ ఏంటి ఇక్కడ 2a పాయింట్. సో x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2a. సో దీస్ ఆర్ ద లిమిట్స్. సో ఇవి మన లిమిట్స్. బెటర్ అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. సో ఏం లేదు, ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ప్లాట్ ద గ్రాఫ్. సో ఆ గ్రాఫ్కి కామన్గా ఉండే వాల్యూమ్ని మనం కన్సిడర్ చేయాలి. సో ఇక్కడ కామన్ బౌండెడ్ వాల్యూమ్ ఇస్ దిస్ వన్. సో అందుకే ఇది కన్సిడర్ చేశాను. నేను వర్టికల్ స్ట్రిప్ కన్సిడర్ చేశాను. హారిజాంటల్ స్ట్రిప్ కన్సిడర్ చేసి కూడా మీరు సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో వర్టికల్ స్ట్రిప్ కన్సిడర్ చేస్తే ఇక్కడ y వర్టికల్ స్ట్రిప్ లోయర్ లిమిట్ ఏంటి, నథింగ్ బట్ x యాక్సిస్ అంటే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అందుకే నేను y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 తీసుకున్నాను. అండ్ వర్టికల్ స్ట్రిప్ అప్పర్ లిమిట్ వచ్చేసి పారాబోలా. సో పారాబోలా ఈక్వేషన్ అంటే x² ఈక్వల్ టు 4ay. దీని నుంచి y ఈజ్ ఈక్వల్ టు x²/4a రాయొచ్చు కదా. సో దట్ ఈస్ అవర్ అప్పర్ లిమిట్ ఆఫ్ y. అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్స్ ప్లాట్ చేయాలి. పాయింట్స్ ప్లాట్ చేసిన తర్వాత x లిమిట్స్, ఇక్కడ x లిమిట్ ఏంటి 0. సో అందుకే x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అండ్ ఇక్కడ x వాల్యూ ఎంత 2a. అండ్ అందుకే x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2a. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. ఓకే, లెట్స్ సాల్వ్ దిస్ ఇంటిగ్రేషన్. సో i ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్. సో కాన్స్టెంట్ లిమిట్స్ ఆర్ 0 and 2a. So let's write those first. So 0 to 2a and integral 0 to x²/4, 0 to x²/4a xy dy dx, dy whole dx. So yes, we have to solve this integral. So is equal to integral 0 to 2a. So we have to make x as constant. So x into y²/2 from 0 to x²/4a dx. Alright, so which will be 1/2 into integral 0 to 2a x into what it will be, x power 4 divided by 16a², right? Yes, dx. Okay, which is equal to 1/32a². ఇక్కడ మీకు x power 5. So x power 5 integration is x power 6/6, and these are ranging from 0 to 2a. Nice. So which is equal to 1/32 into 6 into a². సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది 2a whole power 6. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 64, రైట్? సో 64a⁻6. ఎస్. సో 1s 2s 2s 3s and this is a⁻4. so finally a⁻4/3. so this is our final answer. so this is the volume of this particular. Exactly. So yes, we have to solve like this. So complex and ledu, just we have to plot the graph and we have to find the limits and we have to solve the integration. Very easy steps. Okay, nice. Okay, all right, so let's see one concept which is nothing but change of order of integration. So this is a very important concept, change of order of integration. చేంజ్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ఒకవేళ ఇన్నర్ ఇంటిగ్రేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వైలో ఉంటే వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఇన్నర్ ఇంటిగ్రేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్. సో అది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేద్దామో చూద్దాం. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని సాల్వ్ చేద్దాం. సో ఎగ్జాంపుల్, సో గివెన్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇలా ఇచ్చాడు. సో ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ 0 to 1 అండ్ ఇంటిగ్రల్ x² to 2 minus x f of x comma y dy dx. Okay, so we have to change the order of integration. So change the order of integration. Change the order of integration. Okay, let's see this. So ఏది చేయాలన్నా కానీ ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ప్లాట్ ద గ్రాఫ్. సో గ్రాఫ్ని ప్లాట్ చేస్తే కానీ మనకి ఈజీ అవ్వదు సొల్యూషన్. సో లెట్స్ ప్లాట్ ద గ్రాఫ్. సో ఫస్ట్ ఈ లిమిట్స్ ఏంటి, దీస్ ఆర్ y లిమిట్స్ బికాస్ దోస్ ఇన్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ x అండ్ కాన్స్టెంట్ లిమిట్స్ ఆర్ x లిమిట్స్. సో లిమిట్స్ ఈస్ x is equal to 0 and ఇంకొకటి x is equal to 1 and y is equal to x² and y is equal to 2 minus x. All right, so let's plot these in our graph now. So graph lo plot cheste this is x axis and this is y axis. So first manodu em ichadu x is equal to 0. X is equal to 0 in the sense it is indicating y axis. So this is our x is equal to 0. Alright, so x is equal to 1. So let's take the point here. This is x is equal to 1 point this one there. So this line indicates x is equal to 1 equation. X is equal to 1. Alright, so we have to plot y is equal to x². So it is nothing but parabola. So parabola ni plot cheyali. So this is one kind of parabola
and ikkada kuda we can take. Okay, so this is one parabola, and this equation is nothing but x square is equal to y. Okay, so ఇంకేం మిగిలింది y is equal to 2 minus x, right? So this is nothing but equation of line, right? అంటే దీని ఎవరు రైట్ y is equal to mx plus c రూపంలో ఉంది. అంటే ఇది y is equal to minus x plus 2 అంటే mx plus c, slope is -1 అంటే decreasing slope, right? So we have to take like this. ఎలా తీసుకోవాలంటే దీన్ని ఇది మీట్ అవుతుంది కదా, సో ఇలా తీసుకోవాలి. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ లైన్. ఎస్, సో ఆల్ రైట్, ఈ లైన్ వచ్చేసి మనకి క్వశ్చన్లో ఇచ్చింది y is equal to 2 minus x. నేను ఇలానే ఎందుకు తీసుకున్నానంటే మనకి ఈ పారాబోలా అండ్ x is equal to 1 ఆల్రెడీ మీట్ అయిన పాయింట్ దగ్గర ఈ ఇంటర్సెక్ట్ అవ్వాలి. సో అందుకే ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ నుంచి ఇలా పాస్ చేసి తీసుకున్నాను. అండ్ హూ స్లోప్ ఇస్ -1. ఓకే, ఆల్ రైట్. సో యా, ఇప్పుడు x is equal to 0 వచ్చేసి దిస్ వన్, అండ్ x is equal to 1 వచ్చేసి దిస్ వన్, y is equal to x square వచ్చేసి దిస్ వన్, అండ్ y is equal to 2 minus x వచ్చేసి దిస్ వన్. ఈ నాలుగిటికి కామన్ పోర్షన్ ఏది? The common portion which includes these 4 limits is nothing but this portion. ఈ పోర్షనే కదా నాలుగిటిని ఇంక్లూడ్ చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద పోర్షన్ విచ్ వీ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ హియర్. ఓకే, సో మనోడు y ఇచ్చాడు కదా, అంటే హీ టుక్ వర్టికల్ స్ట్రిప్. కావాలంటే మనం వెరిఫై చేయొచ్చు, సేమ్ లిమిట్సే వస్తాయి. యా, లెట్స్ వెరిఫై వన్స్ అండ్ సీ సేమ్ లిమిట్స్ వస్తున్నాయో లేదో చూద్దాం. సో ఇక్కడ yకి లోయర్ లిమిట్ ఏంటి? దిట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ పారాబోలా. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఈక్వేషన్ ఏంటి? y is equal to x square. సో దిస్ ఈస్ అవర్ లోయర్ లిమిట్. అండ్ yకి అప్పర్ లిమిట్ ఏంటి? ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లైన్, అంటే దిస్ వన్, y is equal to 2 minus x. దిస్ ఈస్ అవర్ అప్పర్ లిమిట్. అండ్ దిస్ పాయింట్ ఏంటి? దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆరిజిన్ 0,0. అండ్ దిస్ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ వచ్చేసి దిస్ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే x is equal to 1ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో x is equal to 1 కదా, సో 1, y ఏమవుతుంది? ఇందులో 1 పెడితే 2 minus 1, సో 1, 1 అయిపోతుంది. ఎస్, సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మూవ్ అవుతుంది. అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది, ఇలా వచ్చి ఇలా వస్తుంది అనమాట, ఇక్కడతో ఎండ్ అయిపోతుంది. సో x లిమిట్స్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 0, దిస్ ఈజ్ లోయర్ లిమిట్, అండ్ x అప్ టు 1 వెళ్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ అప్పర్ లిమిట్. సో కావాలంటే క్వశ్చన్లో వెరిఫై చేసుకోవచ్చు. సో x లోయర్ లిమిట్ ఈజ్ 0 సాటిస్ఫైడ్, x అప్పర్ లిమిట్ ఈజ్ 1 సాటిస్ఫైడ్, y లోయర్ లిమిట్ ఈజ్ x square సాటిస్ఫైడ్, y అప్పర్ లిమిట్ ఈజ్ 2 minus x సాటిస్ఫైడ్. సో అది వర్టికల్ స్ట్రిప్ తీసుకున్నాడు, ఎందుకంటే ఇన్నర్ ఇంటిగ్రల్ dy కాబట్టి. సో మనోడు ఏమడుగుతున్నాడంటే చేంజ్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్, అంటే వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ద హారిజాంటల్ స్ట్రిప్ హియర్. ఎస్, సో హారిజాంటల్ స్ట్రిప్ని కన్సిడర్ చేయాలి మనం. ఆల్ రైట్, లెట్స్ కన్సిడర్ ద హారిజాంటల్ స్ట్రిప్. బట్ బిఫోర్ కన్సిడరింగ్ హారిజాంటల్ స్ట్రిప్ మనం 2 ప్లేసెస్లో కన్సిడర్ చేయాలి, ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ 1 ప్లేస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ అదర్ ప్లేస్. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒకలాగుంది గ్రాఫ్ అండ్ ఇక్కడ ఇంకొకలాగుంది గ్రాఫ్, అందుకే మనం 2 ప్లేసెస్లో కన్సిడర్ చేయాలి. అండ్ ద ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ ఈజ్ ఇక్కడ ఏంటి పాయింట్? సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అవర్ y is equal to 1 లైన్, అంతే కదా. సో 1, 1 కదా, సో ఈ లైన్ ఏమవుతుంది? y is equal to 1 అవుతుంది. సో వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఇక్కడ లిమిట్స్ అండ్ ఈ ప్లేస్లో లిమిట్స్. So this is one strip, horizontal strip, and this is other strip, horizontal strip. So let's find out the limits. ఓకే, సో ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే, సో ఇక్కడ నుంచి ఈ పోర్షన్ చూద్దాం ఫస్ట్. ఈ పోర్షన్లో అంటే సో ఫ్రమ్ y is equal to 0 to y is equal to 1 పోర్షన్, ఈ పోర్షన్లో చూద్దాం. అంటే y ఇక్కడ నుంచి 0 అండ్ ఇది y is equal to 1, అంటే ఈ పోర్షన్లో చూస్తున్నాం, అంటే ఈ స్ట్రిప్ కింద స్ట్రిప్. సో లెట్స్ ఫైండ్ అవుట్ ద లిమిట్స్ ఫర్ దట్. సో y is equal to y లోయర్ లిమిట్ ఏమవుతుంది? ఇక్కడ y కాన్స్టెంట్ అయిపోతుంది, ఎందుకంటే మనం హారిజాంటల్ స్ట్రిప్ కన్సిడర్ x వేరియబుల్ అవుతుంది ఇక్కడ. సో యా, y ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో 0 ఈజ్ అవర్ లోయర్ లిమిట్ ఆఫ్ y, అండ్ y is equal to ఎక్కడితో ఎండ్ అవుతుంది? ఇక్కడ ఎండ్ అవుతుంది. సో y is equal to 1, ఇట్ ఈస్ అవర్ అప్పర్ లిమిట్ ఆఫ్ y. గుడ్. సో ఇప్పుడు x లిమిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సో x ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? లోయర్ లిమిట్, అంటే ఇది లోయర్ లిమిట్ ఆఫ్ x ఈజ్ నథింగ్ బట్ దిస్ వన్, అదే కదా. సో ఇదేంటి? y యాక్సిస్. సో y యాక్సిస్లో ఏంటి? x 0. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ లోయర్ లిమిట్ ఆఫ్ x, అండ్ x is equal to అప్పర్ లిమిట్ ఏంటి? పారాబోలా టచ్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ అప్పర్ లిమిట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ హారిజాంటల్ స్ట్రిప్. సో పారాబోలా ఈక్వేషన్ అంటే x square is equal to y. వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ x. సో x is equal to ఏమవుతుంది? √y. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ అప్పర్ లిమిట్. సో అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. సో ఒక హారిజాంటల్ స్ట్రిప్ అయిపోయింది, అంటే ఫ్రమ్ y is equal to 0 to y is equal to 1 పోర్షన్ అయిపోయింది. ఓకే, సో లెట్స్ ఫైండ్ అవుట్ అనదర్ పోర్షన్, అంటే పైన స్ట్రిప్. ఈ పాయింట్ వచ్చేసి 0,2, అంతే కదా. సో ఈక్వేషన్లో 0 పెడితే y is equal to, సో దిస్ పాయింట్ 0,2. ఆల్ రైట్, లెట్స్ సీ ద కంటిన్యూషన్.
ఫ్రమ్ ఇప్పుడు y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 నుంచి అంటే ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, ఇక్కడతో ఎండ్ అవుతుంది. సో ఫ్రమ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 టు y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 లెట్స్ సి. సో ఫ్రమ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 టు y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 పోర్షన్. లెట్స్ అబ్జర్వ్ దిస్. సో ఇక్కడ y లిమిట్స్ ఏంటి? y ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ ఉంది? ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇదిగో ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో y లోయర్ లిమిట్ ఈజ్ 1. సో y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, దిస్ ఈజ్ అవర్ లోయర్ లిమిట్. అండ్ ఎక్కడితో ఎండ్ అవుతుంది? ఇక్కడితో ఎండ్ అవుతుంది. సో y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2, దిస్ ఈజ్ అవర్ అప్పర్ లిమిట్. సిమిలర్లీ x ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? ఇక్కడ నుంచి. సో అగైన్ ఇట్ ఈస్ y యాక్సిస్ ఓన్లీ. సో x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, సో దిస్ ఈజ్ అవర్ లోయర్ లిమిట్. అండ్ x ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంది? ఈ లైన్ దగ్గర, అంటే అప్పర్ లిమిట్ ఎక్కడ టచ్ అవుతుంది? లైన్కి టచ్ అవుతుంది, రైట్? సో ఈ లైన్ ఈక్వేషన్ తీసుకోవాలి. సో x ఏమవుతుంది దీని నుంచి? 2 - y. సో x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 - y. దిస్ ఈజ్ అవర్ అప్పర్ లిమిట్. సో మన లిమిట్స్ అన్నీ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. సో ఇప్పుడు ఇంటిగ్రల్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. సో ఇచ్చిన ఇంటిగ్రల్ ఇది కదా, ఇప్పుడు మనం ఆర్డర్ చేంజ్ చేసాం ఫస్ట్. సో మన అవుటర్ ఇంటిగ్రేషన్ ఏంటి? ఫస్ట్ కింద స్ట్రిప్ అంటే ఇవి తీసుకుంటే, సో y ఏంటి? 0 to 1. సో ఇంటిగ్రల్ 0 to 1 అవుట్ సైడ్ లిమిట్స్ అండ్ ఇంటిగ్రల్ 0 to √y. 0 to √y and function is f of x comma y. So these are x limits, so with respect to x and then with respect to y, plus ఇది అప్ టు ఎక్కడ దాకా? 0 to 1 ఒక స్ట్రిప్. అండ్ ఇంకొక స్ట్రిప్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కదా మనం. సో ఇంకొకటి దేనికి ఏంటి? ఇంటిగ్రల్ y లిమిట్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ 1 to 2 అండ్ x లిమిట్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ 0 to 2 - y. సో 0 to 2 - y and it is f of x comma y dx dy. So this is how we have to change the order of integration. సో అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. సో కాంప్లెక్సిటీ ఏం లేదు, వెరీ ఈజీ. ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ప్లాట్ ద గ్రాఫ్. సో గ్రాఫ్ నుంచి మొత్తం 100 A to Z వచ్చేస్తుంది, ఏది కావాలనుకుంటే అది వచ్చేస్తుంది. సో ఇక్కడ గ్రాఫ్ని ప్లాట్ చేసాము. సింప్లీ హారిజాంటల్ స్ట్రిప్స్ 2 కన్సిడర్ చేసుకున్నాము, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక లాగ్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక లాగ్ ఉంది కాబట్టి గ్రాఫ్. సో అందుకే 2 హారిజాంటల్ స్ట్రిప్స్ కన్సిడర్ చేసుకొని సెపరేట్గా వాటికి లిమిట్స్ వీటికి లిమిట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. అండ్ దాన్ని తీసుకెళ్ళి ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. యా, పెద్ద కాంప్లెక్సిటీ అయితే ఏం లేదు ఇందులో. 1-2 సార్లు ప్రాక్టీస్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది, వెరీ ఈజీ. ఆల్ రైట్. సో ఈ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్ అయితే మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఈ గ్రాఫ్ యూజ్ చేసి సాల్వ్ చేయాలి. సో యా, సో వీ విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. సో ఈ వీడియోలో అయితే ఇన్డెప్త్గా డిస్కస్ చేసాం బాగానే, చేంజ్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ అండ్ సమ్ కాన్సెప్ట్స్ యాజ్ వెల్. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేద్దాం రిగార్డింగ్ దిస్ చేంజ్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ అండ్ ఆల్. యా, థ్యాంక్ యూ. లెట్స్ మీట్ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో. యా.